بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی 10واں حصہ پیش خدمت ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے 7ویں لڑکی جب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آئی۔ امید ہے کہ یہ تاریخی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دستے راست بہاؤالدین شداد کی اس ڈائری میں جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ وقائع نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنانا ماریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پریپوگنڈا کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہٰذا میگنانا ماریوس جب کبھی مسلمان کا لفظ سنتا تھا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنانا ماریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی ان مدود چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوشش دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی، مگر اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ سازشیں کی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ سلطان ایوبی کی داستان ایمان افروز کے ساتھ ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا، تاریخ اسلام وہ وقت جلد ہی دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبیین پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحر روم میں نظر آب و آتش کیا تھا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحر روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصر میں سلطان کی سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی۔ وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ بحر روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی جن میں شاہ اگسٹس تھا، شاہ ریمانڈ اور شہنشاہ لوئی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملرک تھا۔ وہ صلیبیوں کے صرف متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایملرک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان ایوبی کے آتشی تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا ڈالے تھے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاحوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا۔ پھر طوفان آ گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بوجھ سے بچے کچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایملرک کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال شامل تھا۔ انہوں نے چپوؤں کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بے دریغ انعام دیا۔ صلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شک سوڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے 2 خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔
उन्होंने काहरा में जासूस भेज रखे थे, मगर उनकी तरफ से भी कोई इतला नहीं मिली थी। इन्हें यह बताने वाला कोई ना था कि सुल्तान अय्यूबी ने नाजी और उसके साजिशी सालारों को खुफिया तरीके से मरवा दिया और रात की तारीकी में गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया था। और सलीबी सरबराहों बादशाहों के वहमों गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी जिस खत पर उन्होंने बेड़ा रवाना किया था वो खत नाजी का ही था, मगर हमले की तारीख सुल्तान अय्यूबी ने तब्दील करके लिखी थी। जासूसों को ऐसी मालूमात कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। ये कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। एमलेर के मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। वो शिकस्त करदा था, गुस्से में भी था और थका हुआ भी था। कॉन्फ्रेंस अगले रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। रात के वक्त ये तमाम सरबराह शिकस्त का गम शराब में डुबो रहे थे। एक आदमी इस महफिल में आया, इसे सिर्फ रिमांड जानता था। वो रिमांड का काबिल एतमाद जासूस था। वो हमले की शाम मिस्र के साल पर उतरा था। इससे थोड़े ही देर बाद सलीबियों का बेड़ा आया और उसकी आंखों के सामने ये बेड़ा सुल्तान अय्यूबी की कलील फौज के हाथों तबाह हुआ था। ये जासूस मिस्र के साहर पर रहा और उसने बहुत सी मालूमात मुहैया कर ली थी। रिमांड ने इसका तारफ कराया तो सब इसके गिर्द जमा हो गए। इस जासूस को मालूम था कि सलीबी सरबराहों ने सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कराने के लिए राबन नाम का एक माहिर जासूस समंदर पर भेजा था और इसकी मदद के लिए 5 आदमी और 7 जवान और खूबसूरत लड़कियां भेजी गई थी। इस जासूस ने बताया कि राबन जख्मियों के साथ जख्मी होने का बहाना करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में पहुंच गया था। इसके 5 आदमी ताजरों के भेस में थे। इनमें क्रिस्टोफर नाम का एक आदमी ने अय्यूबी पर तीर चलाया, मगर तीर खता गया। 5 आदमी पकड़े गए और 7 लड़कियां भी पकड़ी गईं। उन्होंने कहानी तो अच्छी गाड़ ली थी। सुल्तान अय्यूबी ने लड़कियों को पनाह में ले लिया और 5 आदमियों को छोड़ दिया था, मगर अय्यूबी का एक माहिर सुरागरसान जिसका नाम अली बिन सुफियान है अचानक आ गया। उसने सबको गिरफ्तार कर लिया और 5 में से एक आदमी को सबके सामने कत्ल करा के दूसरों से इकबाल जुर्म करवा लिया। जासूस ने कहा, मैंने अपने मुतल्लिक बताया था कि मैं डॉक्टर हूं, इसलिए सुल्तान ने मुझे जख्मियों की मरहम पट्टी की ड्यूटी दे दी। वहीं मुझे यह इतला मिली कि सूडानियों ने बगावत की थी जो दबा ली गई है और सूडानी अफसरों और लीडरों को अय्यूबी ने गिरफ्तार कर लिया है। राबन 4 आदमी और 6 लड़कियां अय्यूबी की कैद में है, लेकिन अभी तक साहल पर है। 7वीं लड़की जो सबसे ज्यादा होशियार है लापता है। उसका नाम मोबिना अरतलाश है, मोबी कहलाती है। अय्यूबी भी कैंप में नहीं और इसका सलागरसा अली बिन सुफियान भी वहां नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। बड़ी ज्यादा उजरत पर तेज रफ्तार कश्ती मिल गई। मैं ये खबर देने आया हूँ कि राबन, उसके आदमी और लड़कियां मौत के खतरे में हैं। मर्दों का हमें फिक्र नहीं करना चाहिए, लड़कियों को बचाना लाजमी है। आप जानते हैं कि सब जवान है और चुनी हुई खूबसूरत है। मुसलमान इनका जो हाल कर रहे होंगे इसका तस्वर आप कर सकते हैं। हमें यह कुर्बानी देनी पड़ेगी, शाह अगस्टस ने कहा। अगर मुझे यकीन दिला दिया जाए कि लड़कियों को जान से मार दिया जाएगा तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, रिमांड ने कहा, मगर ऐसा नहीं होगा। मुसलमान इनके साथ वैश्यों का सलूक कर रहे होंगे, लड़कियां हम पर लानत भेज रही होंगी, मैं इन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। यह भी हो सकता है, रावण ने कहा, कि मुसलमान इन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करके हमारे खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल करने लगे। बहरहाल हमारा यह फर्ज है कि इन्हें कैद से आजाद कराएं। मैं इसके लिए अपना आधा खजाना खर्च करने के लिए तैयार हूँ। लड़कियां सिर्फ इसलिए कीमती नहीं कि ये लड़कियां हैं, जासूस ने कहा, वो दरअसल तरबियत याफ्ता हैं। इतने खतरनाक काम के लिए ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। आप किसी जवान लड़की को ऐसे काम के लिए तैयार नहीं कर सकते कि वो दुश्मन के पास जाकर अपना आप दुश्मन के हवाले कर दे, दुश्मन की अय्याशी का जरिया बने और जासूसी और तखरीबकारी करे। इस काम में इज्जत तो सबसे पहले देनी पड़ती है और ये खतरा तो हर वक्त लगा रहता है कि जो ही दुश्मन को पता चलेगा कि ये लड़की जासूस है तो उसे अजीयतें दी जाएंगी, फिर इसे जान से मार दिया जाएगा। इन लड़कियों को हमने जरे कसीर सर्फ करके हासिल किया, फिर ट्रेनिंग दी थी और इन्हें बड़ी मेहनत से मिस्र और अरब की जुबान सिखाई थी। एक ही बार 7 तजर्बाकार लड़कियों को जाय करना अक्लमंदी नहीं है। क्या तुम इत्मीनान से कह सकते हो कि लड़कियों को यूबी के कैंप से निकाला जा सकता है? अगस्टस ने पूछा। जी हाँ, जासूस ने कहा, निकाला जा सकता है। इसके लिए गैर मामूली तौर पर दिलेर और पुख्ता कार आदमियों की जरूरत है, मगर यह भी हो सकता है कि वो 1-2 दिनों तक राबन, उसके 4 आदमी और लड़कियों को काहरा ले जाएं। वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर हम वक्त जाय ना करें तो हम इन्हें कैंप में ही जा लेंगे। आप मुझे 20 आदमी दे दे, मैं इनकी रहनुमाई करूंगा, लेकिन आदमी ऐसे हों जो जान पर खेलना जानते हो। हमें हर कीमत पर इन लड़कियों को वापस लाना है, एमरेक ने गर्ज कर कहा। इस पर बहरूम में जो बीती थी, इसका वो इंतकाम लेने को पागल हुआ जा रहा था। वो सलीबियों के मुत्तहिदा बेड़े और इस बेड़े में सवार लश्कर का सुप्रीम कमांडर बनकर इस उम्मीद पर गया था कि मिस्र की फतह का सेहरा उसके सर बंधेगा, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे मिस्र के साहल के करीब भी ना जाने दिया। वो जलते हुए जहाज में जिंदा जल जाने से बचा तो तूफान ने घेर लिया। अब बात करते उसके होंठ कांपते थे और वो ज्यादातर बातें मेज पर मुक्के मारकर या अपनी
ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور صلاح الدین کو قتل بھی کرواؤں گا۔ میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑی کھوکھلے کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں شاہ املرک، ریمان نے کہا۔ ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرم میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں۔ کئی مسلمان گورنر اور امیران لڑکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں عمرہ کے ہاتھوں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو صلیب کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان میں اتحاد نہیں رہا۔ وحش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا صلاح الدین ایوبی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تخریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لوئی ہفتم کے بھائی رابرٹ نے کہا۔ عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت، شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمان کے ہاتھوں مرواؤ۔ مسلمان کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کا ایمان آسانی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی عمرہ اور وزراء کی مثالیں دی جنہیں صلیبیوں نے عورت، شراب اور دولت سے خرید لیا تھا اور انہیں اپنا درپردہ دوست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں کے متعلق باتیں ہوئیں، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے عملی پہلوؤں پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ کیے جائیں اور وہ اگلی شام تک روانہ ہو جائیں۔ اسی وقت 4-5 کمانڈروں کو بلایا گیا۔ انہیں اصل مقصد اور مہم بتا کر کہا گیا کہ 20 آدمی منتخب کریں۔ کمانڈروں نے تھوڑی دیر اس مہم کے خطروں کے متعلق بحث مباحثہ کیا۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہم پہلے ہی ایک ایسی فورس تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کیمپ پر شب خون مارا کرے گی اور ان کی متحرک فوج پر بھی رات کو حملے کر کے پریشان کرتی رہے گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند ایک آدمی منتخب کے لیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے، آگسٹس نے کہا۔ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر یہ کام کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور واپس آ کر کہیں کہ وہ بہت کچھ کر کے آئے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک کمانڈر نے کہا، کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور رہزن تھے۔ انہیں بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ انہیں جیل خانوں میں مرنا ہی تھا۔ ہم نے ان سے بات کی تو وہ جوش و خروش سے فوج میں آ گئے۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سیاہ یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنانا ماریوس بھی تھا جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بیرو میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈ اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کماندار مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سالاروں وغیرہ کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔
सुल्तानी यूबी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, उसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, हमें इन जासूस लड़कियों और उनके साथियों के मतलब सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वो अभी तक साहल पर कैदी कैंप में है। इन सब को फौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और तहखाने में डाल दो। मैं भी पैगाम भिजवा देता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, इन सबको यहाँ पहरे में बुलवा लेता हूँ। सुल्तान, आप शायद 7वीं लड़की को भूल गए हैं। वो सुडानियों के कमांडर बालियान के पास थी। इसी लड़की से जासूसों और बगावत का इंकशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बालियान इन कमांडरों में नहीं है जो बाहर मौजूद हैं, और वो जख्मियों में भी नहीं है, और वो मरे हुओं में भी नहीं है। मुझे शक है कि 7वीं लड़की, जिसका नाम फखरुल मिस्री ने मुबी बताया था, बालियान के साथ कहीं रूपोश हो गई है। अपना शक रफा करो अली, सुल्तान यूबी ने कहा। यहाँ मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बालियान लापता है तो वो बहरारूम की तरफ निकल गया होगा। सलीबियों के सिवा इसे और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल इन जासूसों को तहखाने में डालो और अपने जासूस फौरन तैयार करके समंदर पार भेज दो। ज्यादा जरूरी तो यह है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाएं। यह मशवरा देने वाला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई फौज का सालार था। उसने कहा, हमें सलीबियों की तरफ से इतना खतरा नहीं जितना अपने मुसलमान उमरा से है। अपने जासूस इनके हरमों में दाखिल कर दिए जाएं तो बहुत सी साजिशें बेनकाब होंगी। उसने तफसील से बताया कि यह खुद साख्ता हुक्मरान किस तरह सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान जंगी अक्सर परेशान रहते हैं कि बाहर के हमलों को रोकें या अपने घर को अपने ही चिराग से जलने से बचाएं। सलाहुद्दीन यूबी ने यह रुइदाद गौर से सुनी और कहा, अगर तुम लोग जिनके पास हथियार हैं दयानतदार और अपने मजहब से मुखलिस रहे तो बाहर हमले और अंदर की साजिशें कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी नजर सरहदों से दूर आगे ले जाओ। सल्तनत रूमिया की कोई सरहद नहीं होती। तुमने जिस रोज अपने आप को और खुदा के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर दिया, और उस रोज से यूं समझो कि तुम अपने ही कैद खाने में कैद हो जाओगे। फिर तुम्हारी सरहदें सुकड़ने लगेंगी। अपनी नजरें बहरारूम से आगे ले जाओ। समंदर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। घर के चिरागों से न डरो, ये तो एक फूंक से गुल हो जाएंगे। इनकी जगह हम ईमान के चिराग रोशन कर देंगे। हमें उम्मीद है कि हम ईमान फरोशी को रोक लेंगे। सुल्तान मोहतरम सालार ने कहा, हम मायूस नहीं। सिर्फ 2 लानतों से बचो मेरे अजीज रफीको। सुल्तान यूबी ने कहा, मायूसी और ज़हनी अय्याशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर ज़हनी अय्याशी के जरिए राह फरार इख्तियार करता है। इस दौरान अली बिन सुफियान जा चुका था। उसने फौरन एक कासिद बहरारूम के कैंप की तरफ इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि राबन उसके 4 साथियों और लड़कियों को घोड़ों या ऊंटों पर सवार करके 20 मुहाफिजों के पहरे में दारुल हुकूमत को भेज दो। कासिद को रवाना करके उसने अपने साथ 6-7 सिपाही लिए और कमांडर बालियान की तलाश में निकल गया। इसने इन सुडानी कमांडरों के से जो बाहर बैठे थे बालियान के मतलब पूछ लिया था। सब ने कहा था कि इसे लड़ाई में कहीं भी नहीं देखा गया, और ना ही वो उस फौज के साथ गया था जो बहरारूम की तरफ सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बिन सुफियान बालियान के घर गया तो वहां इसकी 2 बूढ़ी खादमाओं के सिवा और कोई ना था। उन्होंने बताया कि बालियान के घर में 5 लड़कियां थीं। इनमें जिसकी उम्र जरा ज्यादा हो जाती थी इसे वो गायब कर देता और इसकी जगह जवान लड़की ले आता था। इन खादमाओं ने बताया कि बगावत से पहले इसके पास एक फरंगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और होशियार थी। बालियान इसका गुलाम हो गया था। बगावत के 1 रोज बाद जब सुडानियों ने हथियार डाल दिए तो बालियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ। दूसरे घोड़े पर इस फरंगी लड़की को सवार किया और मालूम नहीं दोनों कहाँ रवाना हो गए। इसके साथ 7 घोड़सवार थी। हरकी लड़कियों के मतलब बूढ़ियों ने बताया कि वो घर में जो हाथ लगा उठाकर चली गई हैं। अली बिन सुफियान वहां से वापस हुआ तो एक घोड़ा सर पर दौड़ाता हुआ आया और अली बिन सुफियान के सामने रुका। उस पर फखरुल मिस्री सवार था। कूदकर घोड़े से उतरा और हांफती कांपती आवाज में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी इसी बदबख्त बालियान और इस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं इनसे इंतकाम लूंगा। जब तक इन दोनों को अपने हाथों कत्ल नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि वो किधर गए हैं। मैंने इनका पीछा किया है, लेकिन उनके साथ 7 महल्ला महाफिज हैं। मैं अकेला था। वो बहरारूम की तरफ जा रहे हैं मगर आम रास्ते से हटकर जा रहे हैं। उसने अली बिन सुफियान के घुटनों पर हाथ रखकर कहा, खुदा के लिए मुझे सिर्फ 4 सिपाही दे दे। मैं इनके ताकत में जाऊंगा और इन्हें खत्म करके आऊंगा। अली बिन सुफियान ने उसे इस वादे से ठंडा किया कि वो उसे 4 की बजाय 20 सवार देगा। वो साहल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते। मेरे साथ रहो। अली बिन सुफियान मुतमिन हो गया कि ये तो पता चल गया है कि वो किस तरफ गए हैं। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह इस तारीखी कहानी को आगे मजीद वीडियोस की तरफ लेकर हम जाएंगे और नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।